ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. میں ہوں اقرا حارث. تاریخ گواہ ہے کہ قومیں اپنے عزم اور بہترین حکمت عملی سے اپنا نصیب خود بدلتی ہیں. آج ایک ایسا ہی تاریخی اور سنہری دن ہے جو پاکستان دنیا بھر میں امن کا پیغمبر بن کر ابھرا ہے، اور اس عظیم الشان بات کی تصدیق اور تعریف اس وقت پوری دنیا کر رہی ہے. سوئٹزرلینڈ میں امن کا وہ اسٹیٹ سج چکا ہے جس کی چند دن پہلے تک دنیا صرف تمنا کر سکتی تھی، اور آج تاریخ میں پہلی بار سوئٹزرلینڈ کی خوبصورت جھیل کے کنارے منعقد ہونے والی لیک سورن سمٹ میں جنگ بندی اور مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد معاہدے کے باقاعدہ نکات پر مذاکرات کے لیے ایران اور امریکہ پاکستان کی مخلصانہ اور بے مثال ثالثی میں ایک ہی چھت تلے اکٹھے ہو چکے ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی سفارتی کامیابی ہے. عالمی میڈیا میں آج بھی پاکستان میں زبردست سفارتی مہارت کا معترف ہے. عالمی معاشی اور سیاسی جریدے بلومبرگ نے اپنی خصوصی رپورٹ میں لکھا ہے کہ پاکستانی قیادت کے شاندار کردار نے پاکستان کو دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بنا دیا ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف کا بطور ثالث سب سے پہلے امریکہ ایران جنگ بندی معاہدے کا اعلان کرنا پاکستان کے بڑھتے ہوئے عالمی وقار کا ثبوت ہے. اس عظیم الشان کامیابی کے پیچھے پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت کا وہ آہنی عزم ہے جس نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا. سمٹ کے سائیڈ لائنز پر ہونے والی انتہائی اہم ملاقاتوں میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایرانی وفد اور امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سے الگ الگ ملاقاتیں کی. ان ملاقاتوں میں دونوں عالمی طاقتوں کے وفود نے پاکستان خصوصاً فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کی مخلصانہ سفارتی کوششوں کو دل کھول کر سراہا. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے تو پاکستانی سپہ سالار کی تعریف میں یہاں تک کہہ دیا کہ میری زندگی میں دو شخصیات سب سے اہم اور پسندیدہ ہیں، ایک میری اہلیہ اور دوسرے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو کہ ایک بہترین سپہ سالار ہیں. جے ڈی وینس نے دل کھول کر پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ قیام امن کبھی بھی آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے کچھ لینا اور کچھ دینا پڑتا ہے، لیکن وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا کردار قابل تحسین ہے. گڈ لک پاکستان. تھینک یو. Since Field Marshal Munir welcomed us with the Prime Minister in Islamabad, I have joked that I have two very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife and the Pakistani is Field Marshal Munir. And I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. We would not be here without his statesmanship. He is, of course, a great military leader, but I think he showed himself to be a great diplomat. دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مدبرانہ قیادت کا اعتراف کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ ایک مذاکرات سے پوری دنیا کو امن کا ایک مضبوط پیغام جائے گا. وزیر اعظم نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اس پورے عمل اور مذاکرات کی کامیابی میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کردار کلیدی اور انتہائی اہم رہا. آج اسی پیش رفت پر بات کریں گے. سب سے پہلے مجھے جوائن کریں گے نون لیگ کے سینئر رہنما اور کوارڈینیٹر برائے وزیر اعظم اختیار ولی صاحب. بہت شکریہ اختیار صاحب. ساری دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں، ہر کوئی تعریف کر رہا ہے وزیر اعظم کی، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی، کہ دنیا کو ایک گہرے بحران سے پاکستان نے نکالا ہے. سر، ایک سوال جو عوام کے ذہنوں میں بھی آتا ہے کہ کیا اس پورے امریکہ ایران معاملے میں پاکستان ایک ثالث کے طور پہ تو تھا ہی، کیا ایک گارنٹر بھی ہے اس معاہدے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ حارث. دیکھیں، جو میڈیٹر ہوتا ہے وہ آٹومیٹیکلی وہ گارنٹر بھی ہوتا ہے. اور جہاں تک آپ نے اس معاہدے کی بات کی تو دنیا واقعی میں پاکستان کی عزت پہلے بھی تھی، لیکن اب آپ کی پوزیشن کچھ اور ہو گئی ہے. اب آپ ایسا لگتا ہے جیسے آپ وکٹری سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہیں، دنیا آپ کے گرد دائرہ بنا کے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ کھڑے ہو کر تالی بجا رہے ہیں. اور مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے پوری دنیا جو ہے وہ اردو بول رہی ہو. یہی ہمارے لیے بڑی بات ہے، عزت کی بات ہے. اور وہ جو چیزیں مطلب ایک معاہدہ ہونا تھا، میں نے پہلے بتایا تھا کہ ایک مطالبات ہوتے ہیں. جب کسی دو فریقوں میں مسئلہ ہوتا ہے تو ایک مطالبات ہوتے ہیں، پھر مطالبات سن کے پھر مذاکرات ہوتے ہیں، مذاکرات کے بعد پھر تصفیہ ہوتا ہے، معاہدہ ہوتا ہے، اور پھر اس کی ٹیکنیکلٹیز کو جو ہے تو اس کو دیکھنا ہوتا ہے اور اس کو طے کیا جاتا ہے. سو ابھی جو ہے یہ معاہدہ اور یہ پیس پروسیس جو ہے جس کو نام دیا گیا تھا اسلام آباد ٹاکس کا، تو اسلام آباد ٹاکس جو ہے وہ آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. تو اس کی ٹیکنیکلٹیز اور اس کی ماڈیلٹیز جو ہے تو وہ ساری طے ہو رہی ہیں. آئی ہوپ یہ مرحلہ بھی خوش اسلوبی سے طے پا جائے گا. اس کا دنیا اس وقت جو ہے تو پاکستان اس وقت دنیا کا محسن بن چکا ہے. بالکل. ہم نے دنیا کو تیسری جنگ عظیم سے بچایا ہے، ہم نے دنیا کا امن محفوظ کیا ہے.
اور اس میں اسپوائلرز بھی بڑے تھے. آپ کو پتہ ہے ہمارے پڑوسی ملک انڈیا، اسرائیل کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ کریڈٹ جائے پاکستان کو. تو الحمدللہ اللہ جب عزت دیتا ہے تو وہ پھر وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو وہ اللہ نے ہمیں عزت دے دی اور ہمیں اس کو اب سنبھال کے رکھنا. اچھا سر، جنگ بندی تو ہو گئی، مذاکرات ہو رہے ہیں، مستقبل میں پاکستان کو کیا فائدے اس سے حاصل ہو سکتے ہیں؟ کیا آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ نون لیگ کی حکومت اور ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن پر کام شروع ہو سکتا ہے، پیٹرول، گیس اور فیول پر نئے معاہدے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے فائدہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ ادھر آپ نے امن معاہدہ الیکٹرانکلی دستخط کیا اور عالمی منڈی میں پوری دنیا کے لیے کروڈ آئل، پیٹرولیم مصنوعات جو ہیں وہ سستی ہو گئی. آج پھر جب پرائم منسٹر پہنچے ہیں سوئٹزرلینڈ تو آپ نے دیکھا کہ آج پھر کروڈ آئل مزید سستا ہو گیا. تو یہ چیز میرے خیال میں یہ ایک سفر شروع ہو گیا ہے جو اچھا ہے، بہتر ہے، اور اس کا فائدہ اگر دنیا کو مل رہا ہے تو پاکستان کو بھی ملے گا اور ملنا چاہیے. جہاں تک کہ آپ میں یہ اعلانات وزیر اعظم صاحب خود ہی کریں گے، لیکن مستقبل میں آپ کو پیٹرول بھی سستا ملے گا، اچھا بھی ملے گا، سستا بھی ملے گا. آپ کو گیس بھی ملے گی، پہلے سے زیادہ ملے گی اور اچھی ملے گی. اور پلس اگر یہ چیزیں آپ کے کنٹرول میں آ جاتی ہیں تو آپ کی مہنگائی کی جو شرح ہے اس میں بھی کمی آپ کو خاطر خواہ بلکہ بڑی واضح آپ کو اس میں کمی نظر آئے گی. اچھا اختیار ولی صاحب، کچھ انڈیا کے معاملے کو بھی سیٹل کرنے کی ضرورت ہے. انڈیا مسلسل سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے، یہاں تک کہ نائب وزیر اعظم نے بھی ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا آبی جارحیت کے حوالے سے. تو کیا اب وہ موقع نہیں ہے کہ ہم انڈیا پر پریشر ڈلوا سکیں اور کہیں انہیں کہ جناب بند کریں اپنی یہ جارحیت؟ وہ اس وقت آلریڈی انڈر پریشر ہے. جو عزت آپ نے کما لی، جو جرگے آپ نے کیے ہیں، جو پنچایت کی آپ نے پنچایت کے چودھری بن گئے ہیں، آپ نے تو اس کی چودراہٹ کیا، اس کی مجاوری کیا، آپ نے تو اس کو فارغ کر دیا. وہ آلریڈی انڈر پریشر ہے. تو تبھی تو وہ یہ معاہدوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے، یہ چھوٹی موٹی شرارتیں کر رہا ہے، یہ بندر کی طرح آڑیاں جاڑیاں اس شاخ سے اس ڈال پر، اس ڈال سے اس درخت پر یہ چلانگے ولانگے وہ مار رہا ہے. اس کا جو اصل پرابلم ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ یہ پاکستان پہ حملہ کرنا مودی کو اور انڈیا کو کتنا مہنگا پڑ گیا. وہ ایک حملہ جو انڈیا نے ہم پہ کیا تھا اس نے ہمیں کتنی عزت دلا دی اور دنیا کو اپنی طاقت اور اپنی صلاحیت دکھانے کا ہمیں موقع ملا، اور وہ خود کتنے ذلیل ہو گئے آپ کے سامنے. تو انشاءاللہ یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اب اس کے بعد باری ہے، ڈی پی ایم صاحب نے بھی بات کی تھی اور ڈیفنس منسٹر نے بھی یہ بات کی تھی. میں ان کو انڈورس کرتا ہوں اور سیکنڈ کرتا ہوں، سپورٹ کرتا ہوں کہ اب ہمیں انڈیا کے ساتھ بھی اپنے معاملات طے کرنے چاہیے اور اب ہمیں افغانستان کے ساتھ بھی اپنے معاملات کو درست کر لینا چاہیے. اچھا کچھ سیاسی بات ہو جائے سر، بجٹ کے بعد کچھ ایسی اطلاعات تھیں کہ وفاقی کابینہ اور وزارتوں میں رد و بدل ہوگا، اسپیشلی وزیر خزانہ کو بدلا جائے گا، وزارت خارجہ میں تبدیلی ہوگی. آپ کے پاس اس حوالے سے کیا اطلاعات ہیں؟ نتھنگ از آتھینٹک. اس کے بارے میں کوئی نیوز آتھینٹک نہیں ہے، یہ ساری اسپیکولیشنز ہیں. کچھ صحافی ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں، کچھ سیاستدان ہیں جو ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں یا ان کو لگ رہا ہے کہ ان سر کے وہ تو اس کے جواب میں انہوں نے دکانوں کہا تھا کہ ایک صحافی تو کبھی ریٹائر نہیں ہوتا. چلے ٹھیک ہے، ریٹائر نہیں ہوتا تو پھر اسی طرح گرمی کا موسم جب بھی آئے گا تو وہ جو بھی بات کہتے ہیں اس کو سنجیدہ مت لیا کریں. گرمی کے موسم میں ان کو لو لگ جاتی ہے، پھر بہکی باتیں کرتے رہتے ہیں. اچھا سر، این ای سی کی میٹنگ میں طے ہوا تھا کہ صوبے وفاق کو پیسہ دیں گے اور کے پی حکومت یہ کہتی ہے کہ ہماری بانی سے ملاقات کروائیں گے تو ہم 175 روپے کی گرانٹ دیں گے. اب یہی بات انہوں نے بجٹ پیش کرتے ہوئے کہی، تو آپ کی حکومت نے اس پر کیا فیصلہ کیا ہے؟ آپ ملاقات کر دیں گے گرانٹ کے لیے یا پھر پہلے ہی کٹوتی کر کے انہیں باقی پیسے دے دیں گے؟ میٹنگ میں ایسی کوئی بات طے نہیں ہوئی تھی کہ سم تھنگ واز کنڈیشنل لائک کہ یہ پیسے آپ کو تب دیں گے جب آپ بانی سے ملاقات کرائیں گے. بعد میں جو ہے تو پھر شرائط نہیں رکھی جا سکتی.
वो सरकारी मीटिंग थी, वो किसी पार्टी की या कोई जलसा नहीं था कि आप खबर एजेंसी में खड़े थे और आपने जलसा किए, तकरीर की और बस चल दी है। नहीं, सरकारी मीटिंग में कोई बात करता है तो वो लिखी जाती है, टाइप की जाती है और रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती है। मिनट्स ऑफ द मीटिंग मौजूद है, वट एवर दे हैव कमिटेड दे हैव बीन, वो हो चुका है और उस पर अब अमल दरामद का वक्त है और वो हो जाएगा। हाँ, जहाँ तक बानी से उनकी मुलाकात की बात है, सो प्राइम मिनिस्टर हैज ऑफर्ड देम कि आप आइए और स्पीकर की सरबराही में जो उन्होंने कमेटी बनाई है वो इंटैक्ट है, वहां पर बैठे बात करें कहीं से जो आपके जायज मुतालिबात हैं विद इन सम पैरामीटर्स ऑफ सर्टेन लिमिट ऑफ लॉ एंड रूल्स, तो उसको जरूर सुना जाएगा और वो मुतालिबात इनके पूरे किए जाएंगे। सो वज़ीर आज़म ने तो खुद असेंबली में जाके हाथ मिलाया है, मिसाक़े जमहूरियत की पेशकश की है। सो सर हर्ज क्या है अगर एक मुलाकात करा दी जाए? आखिर ऑब्वियसली कंसर्न तो होंगे वो खान साहब के लिए। देखिए इकरा, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट प्राइम मिनिस्टर वेंट टू द अपोजिशन बेंचेस एंड शेकिंग हैंड विद द अपोजिशन लीडर एंड अपोजिशन रहनुमा जो है उनके साथ। ये कोई पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर शरीफ बरादरान का ये तुर्रा रहा है कि वो अपने मुखालिफिन के साथ इतना गैप नहीं रखते कि आप सलाम कलाम से भी जाए और ये तो इमरान खान साहब का तुर्रा था, उनका तरीक़ाकार था कि वो उस तरफ से नहीं आते थे कि कहीं उनको अपोजिशन लीडर से या अपोजिशन रहनुमाओं से हाथ ना मिलाने पड़ जाए। मीटिंग में भी नहीं आते थे इस तरह की कमेटीज में। तो हमारा तो ये हमारी ये हिस्ट्री है, वी हैव द गट्स कि हम लोगों को फेस भी कर सकते हैं और हाथ भी मिलाते हैं और उनसे उनके साथ अच्छी बात भी करते हैं। तो मेरे ख्याल में इनको ये अवेल कर लेना चाहिए, पोजीशन को जो प्राइम मिनिस्टर ने उनको ऑफर दी है उनको अवेल कर लेनी चाहिए। कुछ सूरत हाल पीपल्स पार्टी के साथ भी कुछ अजीब ही चल रही है। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, हालात वहाँ कशीदा हैं। आपकी इत्तेहादी है पीपल्स पार्टी, उनका मौक़िफ़ आप लोगों से अक्सर मुख्तलिफ है। गिलगित बल्तिस्तान में अभी तक हुकूमत कायम नहीं हो सकी और अगर होती है तो क्या आप लोग वहाँ इत्तेहादी बनते हैं उनके? और फिर बजट भी पास होना है और उस पर भी उन्हें एतराज़ात थे। इस पूरी सूरत हाल में क्या राय है आपकी? गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का इजलास मेरे ख्याल में कल बुलाया जाना था लेकिन नहीं हुआ, एक आध दिन में बुला लिया जाएगा और उसके बारे में फैसले हो चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है तो उनको प्राइम मिनिस्टर ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है और मैंडेट पर जिसका मैंडेट है उसको ऑनर किया जाए, जो सबसे बड़ी पार्टी है उसी को ऑफर करनी चाहिए। बाकी हम वहां पर हुकूमत में शामिल होते हैं या अपोजिशन में बैठते हैं, ये फैसला हमारी क़ियादत का है और हमारी क़ियादत ये फैसला गिलगित बल्तिस्तान की क़ियादत के साथ हाफिज हफीजुर रहमान जो हमारे वहाँ पर चीफ हैं, लीडर हैं जमात के, पार्टी के और बड़े देरीना कारकुन हैं और बड़े कोहनमश्क सियासतदान हैं, उनकी मुल्की सियासत और गिलगित बल्तिस्तान की सियासत पर बहुत उबूर रखते हैं। तो उनके साथ सलाह मशवरे के बाद फिर ये फैसला किया जाएगा either we have to join the cabinet of the government or we should sit somewhere on the opposition benches. तो ये उनके साथ फैसला किया जाएगा। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। नून लीग के सीनियर रहनुमा कोऑर्डिनेटर बराए वज़ीर आज़म मेरे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे वेलकम बैक। और अब मुझे ज्वाइन करेंगे माहिर बैनुल अक़वामी अमूर कमर शीमा साहब। बहुत शुक्रिया कमर साहब आपके वक्त का। एक बहुत ही तारीखी मरहला है ये जो पार कर रहे हैं अमेरिका, ईरान और पाकिस्तान की फैसिलिटेशन में। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप हतमी तौर पर आज या कल एक प्रॉपर एग्रीमेंट देख पाएंगे? देखिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई एग्रीमेंट होने जा रहा है। मेरा ख्याल है कि एक नया राउंड ऑफ जो डायलॉग है वो शुरू होने जा रहा है, जिसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये क्योंकि टेक्निकल लेवल टॉक्स हैं और इस पे अमेरिकन साइड ये चाहती है कि जो MOU साइन हुआ था उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। अब फॉर इंस्टेंस अगर आप MOU को देखें तो उसमें तो न्यूक्लियर के हवाले से भी बात होगी, उसमें इंटरनेशनल लॉ के हवाले से बात होगी, लॉ सी के हवाले से बात होगी, स्टेट ऑफ हार्मोज में क्या होगा, कौन कैसे करेगा, वहाँ पे माइन स्वीपर्स चाहिए कि वो जो माइंस ईरानियंस ने लगाई हैं वो वहाँ से कैसे निकालनी है, कौन निकालेगा। यूरोपियंस कहते थे हमारे पास कैपेबिलिटी है, अमेरिकन क्या यूरोपियन कैपेबिलिटी लेंगे, या ईरान वो कहेगा, क्योंकि पहले तो ईरान कहता था इस पैसेज से गुजरें, यहाँ से नहीं गुजरना। दूसरी बात ये भी इम्पोर्टेंट है कि ईरानियन अमेरिकन ये चाहते हैं कि हम न्यूक्लियर इंस्पेक्टर्स भेज सकें वहाँ पे
اور وہ نیوکلیر انسپیکٹر جو ہیں وہ دیکھیں کہ کتنا ڈیمیج ہوا ہے ان نیوکلیر سائٹس کا جہاں پہ انہوں نے حملے کیے ہیں. دوسری سائڈ پہ ایران یہ شاید سمجھتا ہے کہ پہلے اگر ایران امریکن سیریس ہیں تو ان کو جو ان کے فروزن ایسٹس ہیں وہ ریلیز کیے جانے چاہیے. تو مجھے لگتا ہے کہ ملٹیپل چیزیں ہیں, کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جو سامنے آئے گی. کوئی ایگریمنٹ آج تو نہیں ہوگا لیکن کوئی فریم ورک ضرور طے ہو جائے گا کہ کیا ڈسکس کرنا ہے, اور اگر ٹیکنیکل لیول ٹیمز کو الاؤ کرنا ہے یا یہ کیونکہ ہائی اسٹیک ڈپلومیسی ہے تو اس پہ ڈائریکٹ لیول پہ بھی کنورسیشن جو ہے وہ جاری رہے گی, سارا کچھ ان پہ نہیں چھوڑا جائے گا. تو مجھے یہ امید تو نظر آ رہی ہے اتنا کچھ ٹرسٹ لیول ہے تمام پارٹیز کا اس وقت کہ وہ ٹیبل پہ دوبارہ بیٹھ گئے ہیں. اچھا سر, ایک جو فیکٹر اور اینٹی جو ہیپی خوش نہیں ہے دیٹ از اسرائیل, اور اس وقت جے ڈی وینس اور صدر ٹرمپ اسرائیل پر جس طرح برس رہے ہیں اور جس طرح امریکی میڈیا ان کو ایک لائن پہ لے کے ڈیل کر رہا ہے, یہ جب شروع ہوئی تھی تب اس طرح کی صورتحال نہیں تھی, آج بالکل مختلف ہے. کیا واقعی امریکہ اب اسرائیل کی پشت پناہی کرتے کرتے تھک گیا ہے اور اب اس کو کہیں نہ کہیں لگام ڈال رہا ہے کہ دوبارہ سے کوئی جنگ بندی کی خلاف ورزی نہ ہو؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ امریکنز یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ایران کے خلاف جنگ میں گئے تھے کچھ اس وقت آبجیکٹیوز اچیو کرنے, وہ آبجیکٹیوز اچیو نہیں ہوئے. تو مجھے تو آج بھی لگتا ہے کہ امریکہ کا جو میجر آبجیکٹیو ہے وہ انرجی ڈومیننس ہے, وہ کوئی اسرائیل کے ساتھ مل کے ایران کو ختم کرنا نہیں تھا, کیونکہ پچھلے بھی امریکی صدور نتنیاہو کی اس پالیسی کو, نتنیاہو کی اس بات کو نہیں مانتے تھے کہ ہمیں ایران پہ حملہ کرنا چاہیے ڈائریکٹ. دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیلی پرائم منسٹر جس انداز سے ان کے بارے میں جے ڈی وینس نے یا امریکن پریزیڈنٹ نے کہا ہے, میرا نہیں خیال کہ وہ اتنا لمبا چوڑا اس امریکی جو بیہیویئر ہے اس کو برداشت کر پائیں گے. وہ امریکہ کے اوپر بہت ڈیپینڈنٹ ہیں. آج امریکنز اپنا ہاتھ اٹھا لیں ان کے اوپر سے تو سارا یورپ, ساری دنیا میں وہ مزید آئسولیٹ ہو جائیں گے. سر آپ کو لگتا ہے یہ جو لبنان پر مسلسل خونی حملے ہو رہے ہیں اسرائیل اس سے باز آئے گا؟ کیونکہ ایران کا بھی واضح موقف ہے کہ جب تک یہ بند نہیں ہوتا تب تک ہم آگے نہیں بڑھیں گے, اور آج بھی ایرانی صدر نے کہا ہے کہ ٹاپ لسٹ پہ تو ہم اسی پر بات کریں گے. دیکھیں یہ پارٹ آف ایم او یو ہے, تو ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ ایم او یو کی پارشل وائلیشن ہوتی رہے. تو میں سمجھتا ہوں ایران کا موقف یہاں پہ ٹھیک ہے کہ ایس ایم او یو کو امپلیمنٹ کروانا ہے, تو وہ ضروری ہے. دوسری طرف اگر دیکھا جائے کہ جو ایرانی لیڈرشپ ہے وہ اس بات پہ ظاہری بات ہے سمجھتی ہے کہ ان کے اوپر کیونکہ جنگ مسلط کی گئی تھی اور اسرائیل اگریسر ہے, اور ابھی جیسے ہم بات کر رہے ہیں یہ ٹاکس ہو رہی ہیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک ابھی اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے جو کہ اگین ایسے لگ رہا ہے کہ ایران کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں, حالانکہ ان ریالٹی وہ صرف اپنی جو ہاکس ہیں یا وہ جو اسرائیلی لابی یا جو اسرائیل کے اندر ان لوگوں کو خوش کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ٹاکس اچیو ہو گئی ہیں, یہ لوگ ٹیبل پہ بیٹھ گئے ہیں تو میں ذرا پبلک پوسچرنگ کر لوں. تو یہ بہت مشکل کام ہے یہ ساری چیزیں کروانا. ابھی جیسے آپ نے سنا ہوگا جے ڈی وینس کہہ رہے تھے کہ ان 3 مہینوں میں نے جتنی بات فیلڈ مارشل سید آصم منیر سے کی ہے اتنی کسی سے نہیں کی. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے, اس میں چیلنجز ہر روز آئیں گے, کیونکہ اصل مسئلہ کہ دونوں سائڈز جو ہیں, جیسے فار ایگزامپل جہاں پہ یہ ڈائلاگ ہو رہا ہے ایرانی سائڈ نے کہا ہے کہ ہم آ کے تصویر نہیں کھنچوائیں گے امریکن کے ساتھ, اور یہ پہلے میرا خیال ہے وہ ایگری کیے ہوئے تھے, بعد میں انہوں نے نہیں ایگری کیا کیونکہ وہ بھی اپنے گھر میں نہیں بتانا, میسج دینا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہمارے سپریم لیڈر کو اساسینیٹ کیا ہم ان کے ساتھ تصویر نہیں بنائیں گے, ہاتھ نہیں ملائیں گے. ٹرمپ اپنی طرف سے جو ہے وہ بیان جاری کر رہا ہے کہ دیکھو اگر ہم ایران نے کوئی گڑبڑ کی تو ہم مزید سخت حملے کریں گے جیسے ہم نے پچھلے ہفتے کیے. تو مجھے لگتا ہے کہ اسی کے دوران ہی یہ چیزیں چلیں گی اور دونوں سائڈز مسئلوں کو اس ڈائلاگ کو کنٹینیو بھی رکھنا چاہتے ہیں, اور جو کنکریٹ اینڈ کنسٹرکٹیو آؤٹ کم چاہتے ہیں پرماننٹ. میرا خیال ہے اسی لیے 60 دن بڑا لمبا عرصہ ہے کسی قسم کی چیزیں کرنے کے لیے جو کہ ایکسٹینڈیبل ہے ڈیفینیٹلی. بالکل صحیح, بہت شکریہ قمر شیبہ صاحب میرے ساتھ موجود تھے کہ سچویشن جو ہے وہ بہتر ہی رہے خطے کی صورتحال کے لیے اور کسی بھی طرح سیز فائر کی خلاف ورزی نہ ہو. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک, اور اب مجھے جوائن کریں گے انٹرنیشنل ایکسپرٹ اور دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر مسعود صاحب. بہت شکریہ سر. آج جنیوا میں ایک تاریخی مرحلہ طے ہو رہا ہے.
पाकिस्तान, ईरान, अमेरिका तीनों के वफूद मौजूद हैं। कितनी बड़ी ये कामयाबी है सर पाकिस्तान के लिए, और आपके ख्याल में अब हम एक्सपेक्ट करें कि आज या कल के दिन एक रिजल्ट ओरिएंटेड एग्रीमेंट सामने आ जाएगा? बहुत शुक्रिया। देखें मेरे ख्याल में हिस्ट्री हैज ऑलरेडी बीन मेड बाय पाकिस्तान, और जिस पाकिस्तान ने एक फाउंडेशन ले किया, और स्पेशली पाकिस्तान ने जब दुनिया तबाही के दाने पे खड़ी थी, पाकिस्तान वाज द ओनली कंट्री जिन्होंने इसको वॉलंटियर किया और मीडिएट करवाया, प्लेटफॉर्म हमने दिया। सो फिर इसके बाद इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। सो प्लेटफॉर्म फाउंडेशन ले किया है। सो अब बातचीत स्टार्ट हो रही है और टेक्निकल एक्सपर्ट इस पे बैठेंगे। सो मेरे ख्याल में हमें जल्दी में कोई रिजल्ट तो नहीं नजर आता है, इट विल टेक सम टाइम। लेकिन ये है कि आगाज जिस तरीके से हमने आज देखा है, स्पेशली जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट और टीम थी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, फील्ड मार्शल थे और कतरी प्राइम मिनिस्टर थे, वो बहुत पॉजिटिव हमने वहाँ पे एक बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर्स उनके देखे हैं। तो आज से बाज़ाब्ता बातचीत का आगाज होगा, और निटी-ग्रिटीज में जाएंगे, डिटेल्स में जाएंगे, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे बात होनी है, न्यूक्लियर पे बात होनी है, एसेट्स पे बात होनी है, उसके अलावा जो सैंक्शंस हैं उस पर बात होनी है, और कोई फंड्स रेज करना है उस पर बात होगी, और बहुत सारी चीजें हैं। सो मुझे लगता है इट विल टेक सम टाइम। इवन हो सकता है कि 2 महीने से ऊपर भी जो है ये पीरियड गुजर सकता है, क्योंकि कंप्रेहेंसिव बातचीत होनी है और इसके लिए वो टाइम चाहिए। अगर आपको याद हो कि जॉइंट कंप्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो हुआ था 2015 में, 20 महीने लगे थे, और फाइनली 150 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया जिसमें लेक्चर्स लगे हुए थे, और उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व थे, जिसमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स थे, आईई के इंस्पेक्टर्स उसमें शामिल थे, कानून के लोग उसमें शामिल थे, मैरीटाइम के लोग उसमें शामिल इसमें भी होंगे, और इसके अलावा इंस्पेक्टर्स और बहुत सारे जो चीजें होंगी वो वहाँ पे होंगे, और फिर जाके बातचीत होगी। इसमें ट्रेजरी के लोग वहाँ पे शामिल होंगे। सो मेरे ख्याल में स्टार्ट है, पॉजिटिव डेवलपमेंट है। तो इसके बाद हमें तवक्को करनी चाहिए कि हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, क्योंकि अमेरिका जंग नहीं चाहता है, इजरायली चाहते हैं कि जंग हो ताकि वो सिचुएशन उनके हाथ से ना निकले। अच्छा सर, इस वक्त वजीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का हर जगह चर्चा। इवन जेडी वेंस ने कहा कि वी लव पाकिस्तान, जब उनसे पाकिस्तान के हवाले से पूछा गया। इन दो शख्सियात और इनकी टीम्स ने ऑब्वियसली बहुत इनक्रेडिबल काम किया है और साबित किया है कि एक लीडरशिप स्किल्स क्या होते हैं। अब सवाल ये है कि ईरान को एक इशू है और वो है एतमाद का फुकदान। ट्रस्ट डेफिसिट की हमेशा बात करता है, अमेरिका पर एतमाद नहीं करता। तो क्या पाकिस्तान सालिस के साथ साथ एक गारंटर भी है इस डील में? देखिए, गारंटर तो पाकिस्तान को आप नहीं कह सकते। पाकिस्तान एक मीडिएटर है, एक विटनेस है, लेकिन गारंटर के तौर पे अगर आप देखें कि 14वां पॉइंट जो था 14 पॉइंट्स का, उसमें ये कहा था जो भी अंडरस्टैंडिंग होगी इस बातचीत के, जो एग्रीमेंट होगा, दैट विल बी इंडोर्स बाय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सो उसकी बड़ी वेटेज हो जाएगी। जब परमानेंट 5 इसको एंडोर्स कर देंगे तो वो ऑलमोस्ट सारे गारंटर बन जाएंगे। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान फैसिलिटेट करेगा, इनकरेज करेगा कि वो किसी एक कंक्लूजन पे पहुंचे। अच्छा सर, जंगबंदी हो गई है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, हम इसको मुआशी तौर पे अपने लिए कैसे चेंज कर सकते हैं फेवरेबल? बिकॉज एक पाकिस्तानी तो तभी तरक्की करेगा जब मुआशी तरक्की होगी। अब एक्सपेक्ट करें कि ईरान गैस पाइपलाइन फीजिबल हो सकती है और प्रोजेक्ट्स हमारे सामने आ सकते हैं। जी हाँ, देखिए, सबसे पहले तो है इकोनॉमिक डिविडेंड्स की हम बात करते हैं तो पूरी दुनिया के लिए है। जो साया रिलीफ आपने देखा है, तेल की कीमतें जो गिर गई है तो सबका फायदा है। जब हम पाकिस्तान स्पेसिफिक बात करते हैं तो हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं जो स्ट्रेटेजिक हमें इसके फायदे होने लगे हैं, जो इसके हमें डिविडेंड्स मिलेंगे पाकिस्तान के। पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान का पहला कोर ऑब्जेक्टिव क्या था? पीस एंड स्टेबिलिटी इन वेस्ट एशिया। पाकिस्तान चाहता था कि मुस्लिम ममालिक आपस में न लड़ पड़े। सो दैट्स वाई एक तो वो चीज भी पाकिस्तान हासिल करेगा। जब पाकिस्तान स्पेसिफिक आप देखेंगे तो वैसे मैं सिंपल वैसे गिनवाता हूँ, जहाँ स्ट्रेटेजिक तो बहुत सारे होंगे। पाकिस्तान ईरान एक जो गैस पाइपलाइन है बॉर्डर तक आ चुकी थी, वो आगे आ जाएगी। आपकी इकोनॉमी रिवाइव होगी, आपके टेक्सटाइल जो शिफ्ट हो चुके हैं वो वापस आ जाएंगे, तो बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा।
आपको सब्सिक्वेंटली चीप ऑयल वहां से मिल सकता है, दैट इज अनदर इम्पोर्टेंट थिंग। और इसके अलावा कनेक्टिविटी जो होगी मोस्ट इम्पोर्टेंटली, देखिए हम पहले तवक्को थे अफगानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी होगी, लेकिन अब हम ईरान के थ्रू सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी कर सकते हैं, मिडिल ईस्ट के साथ कर सकते हैं, तुर्किया के साथ करते हैं, फर्दर यूरोप के साथ जा सकते हैं। तो कनेक्टिविटी के लिए ईरान हमारे लिए एक बहुत जबरदस्त स्टेट के तौर पर सामने आया है। इसके अलावा देखें कि जो बलोचिस्तान स्पेसिफिक आप देखें, एक तो हमें टेररिज्म का खदशा हमेशा रहता है, जो सिस्तान बलोचिस्तान से दहशतगर्द ऑपरेट करते हैं, तो उस पर काबू पाया जाएगा, दैट इज वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। फिर बलोचिस्तान के अंदर बॉर्डर मार्केट्स एस्टेब्लिश हुए थे, लेकिन इस जंग की वजह से वो बंद पड़ी थी। अब दोबारा वो एक्टिविटी जनरेट होगी तो लोगों का रोजगार लगेगा और तुम्हारे ख्याल में उससे अनएम्प्लॉयमेंट भी खत्म होगी। फिर ऊपर से ये है कि ईरान से बिजली आती है बलोचिस्तान के जो बॉर्डर बेल्ट्स में, तो उसमें भी कंटिन्यूटी होगी और बहुत सारे फायदे होंगे। सो ये तो बज़ाहिर आपके लिए देखने वाले हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक पाकिस्तान के लिए बहुत जबरदस्त डिविडेंड्स होंगे। जो ट्रस्ट जो आपस में डेवलप हुआ है राइट फ्रॉम इस साल के स्टार्ट से, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बहुत पॉजिटिव इसमें डेवलपमेंट। लेकिन अभी आज मैं देख रही थी कि ईरानी सदर ये कह रहे थे कि इस पूरी डील में से जिसको एक मसला है वो इजराइल को है, यहाँ तक कि खुद जेडी वेंस को कहना पड़ा कि इजराइल अगर महफूज है तो अमेरिका की वजह से है। आपको कितना चांस नज़र आता है कि लेबनान में जो सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी हो रही है, इस तरह की और हरकतें करके इजराइल आखिरी हद तक कोशिश करेगा कि इसको डैमेज करे माहदे को? या बिल्कुल ये करते रहेंगे, और ये देखिए ये टेक्टिकल लेवल पे इस तरह की कार्रवाइयां करते रहेंगे। लेकिन उन्होंने भी रियलाइज कर लिया है, डेस्परेशन अमेरिका को भी है, क्योंकि अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन इसके खिलाफ। उन्होंने कहा कि इजराइल की जंग थी, अमेरिका उसमें क्यों गया, दैट इज वन थिंग। सो दैट्स वाई ट्रम्प के मिड टर्म इलेक्शंस भी आ रहे हैं, बहुत प्रेशर भी है। सो दैट्स वाई उनकी कोशिश होगी कि वो इससे बाहर निकले। दैट्स वाई देखिए ट्रम्प ने ये कहा अगर मैं ईरान को हम नहीं रोकते तो वो इजराइल को मलियामेट कर देते। कल जेडी वेंस ने क्या कहा, उन्होंने यही कहा कि भाई कि आप जो वेपन यूज कर रहे हैं, 2/3 वेपन उन्होंने कहा अमेरिकन टैक्स पेयर के पैसों से बना हुआ है, और आप अगर मैं आपकी कैबिनेट में होता तो मैं कभी ये अलाउ नहीं करता कि हमारे प्रेसिडेंट को आप इस तरीके से इंसल्ट करते। सो एक रिफ्ट और डिवाइड तो है इसके दरमियान। फिर नेतन्याहू को पता है कि अगर कोई मसला उसके लिए होता है, इट इज ओनली ट्रम्प जिसको उनको बेल आउट कर सकता है, क्योंकि 27 अक्टूबर को इजराइल के इलेक्शंस हैं। तो ट्रम्प नेतन्याहू के ऊपर भी बड़ा प्रेशर है, और स्पेशली फार राइट का बड़ा प्रेशर है। सो अमेरिकन अभी देखें कि किसी स्टेज पे ये कह सकते हैं जब वो ज्यादा प्रेशर में आए कि ठीक है आप यू आर एट योर ओन, आप खुद कंटेस्ट करें ईरान के साथ। अगर अमेरिकन अपना सप्लाई और चेन रोक दे तो मेरे ख्याल में इजराइल के लिए काफी होगा। फिर सर अब पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात भी ऑब्वियसली एक बड़ी मोमेंटस और ग्लोरियस पोजीशन पाकिस्तान एंजॉय कर रहा है। ये हालात आप कैसे आगे ताल्लुकात जाते हुए देख रहे हैं? बल्कि इनफैक्ट आज तो जेडी वेंस ने बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात की कि मेरी ज़िंदगी में 2 ही इंपॉर्टेंट इंसान हैं, एक मेरी बीवी जो इंडियन है और एक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। तो ऐसे बज़ाहिर लगता है कि अब चूंकि चीज़ें बड़ी इंटैक्ट हैं दोनों ममालिक के दरमियान, आपको लगता है कि फीजिबिलिटी इकोनॉमिक तौर पर भी और मौशी तौर पर भी अमेरिका के साथ हमारे बहुत बेहतर हो सकते हैं ताल्लुकात? आप जी हाँ देखें, वो ट्रस्ट है जो आप समझ लें कि एक अंडरस्टैंडिंग है। उनके बॉडी लैंग्वेज से हमने चीजें देखी जो लीडरशिप के दरमियान थी, और जिस तरह उन्होंने फील्ड मार्शल की बात की 3 महीने में, उन्होंने कहा जितना मैंने उनसे कम्युनिकेट किया, और फिर उन्होंने कहा ये स्टेट्समैन भी है, और जिस तरीके से उनका फैसिलिटेशन हुई है। सो अभी ये है देखें, दैट्स वाई हम तवक्को करते हैं कि स्पेशली जो पाकिस्तान के फ्यूचर में कंसर्न्स है, वार ऑन टेरर में स्पेशली जो अफगानिस्तान से हो रही है, हमारी तवक्को है कि इसके बाद जब ये हालात सेटल होते हैं वो अमेरिका हमारी मदद करेगा, स्पेशली जो दोहा है। प्लस जेडी वेंस का अपना पॉलिटिकल कैरियर अभी बड़ा ब्राइट है, खुद वो भी आगे जाके सदारती दौड़ में शामिल हो सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, वो नेक्स्ट कैंडिडेट भी हैं, तो वो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हाल बेहतर है। और इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखें कि अमेरिका वो आपके माइंस एंड मिनरल्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सैंडेक कॉपर प्रोजेक्ट में भी ऑलरेडी वो कर रहे हैं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रिगेडियर मसूद साहब मेरा मौजूद थे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं।
वेलकम बैक। और अब मुझे ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हुमायूं मेमन। बहुत शुक्रिया हुमायूं आपके वक्त का। पहले पीटीआई का मौक़िफ़ था बजट पेश नहीं होगा जब तक मुलाकात नहीं होगी, फिर कहा गया कि 3 माह का बजट पेश किया जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ, पूरा बजट पेश कर दिया गया केपी असम्बली का। और अब बैरिस्टर गौहर ने आप लोगों को हिदायत भी कर दी है कि बजट को पास कराना है। तो ये तब्दीली जो फैसले में हो रही है, आपको कुछ बैकडोर से कुशन मिल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका इय्याका नस्तईन। मुझे इसमें समझ नहीं आया इसमें क्वेश्चन कहाँ से आ गया। मतलब अगर आप लोग ये देखें तो किसी लिहाज से जिस चीज के लिए हम ट्राई कर रहे हैं वो तो कुछ नहीं है, लेकिन कुछ चीजें आईनी तकाजे हैं। अच्छा, तो हम ना भी चाहें तो हमने मेरे लिहाज से उन आईनी तकाजों को पूरा करना नहीं, वो वाडा साहब ने कहा था ना कि आप लोग बजट पास कराएं, आपकी मुलाकातें भी हो जाएंगी। देखिए, कौन से बजट पास कराएं आप लोग, किस चीज की बात कर रहे हैं? वो तो मेरे ख्याल में अगर फेडरल की कर रहे थे, नहीं फेडरल की भी और केपी असेंबली के बजट के हवाले से भी उन्होंने बात की थी कि आप बजट केपी असेंबली का पेश करें। देखिए ठीक है, चलो लेट्स पुट इट लाइक दिस, ठीक है ना। अगर केपी का बजट पास हो जाए, देखिए केपी का बजट ना पास होने की तो बात नहीं बनती ना। अब हर लिहाज से नंबर ज्यादा है। अगर ये 25-30 अरकान वाली बात है, वो तो पहले तो वो होगी नहीं, लेकिन अगर वो भी होती तब भी इतने नंबर्स हैं। मतलब आपके 92 है, 92 में से 25 माइनस कर दो, 65 फिर भी है तो तब भी पास हो जाता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। खैर एनीवे, बिसाइड द पॉइंट, तो हम देख लेंगे वो होता है या नहीं होता, लेकिन हमें मुलाकात अपनी जगह पर है। लेकिन असल चीज ये है कि हमें इमरान खान की सेहत का फिक्र है। अगर आप मुझसे पूछे, आई वुड लाइक टू नो के हाउ ही इज डूइंग, उनकी हेल्थ क्या है, उनकी आंख की क्या कंडीशन है। वजह यह है कि अगर आप मुझसे पूछे 5 ट्रीटमेंट्स उनकी हो गई हैं। 5 ट्रीटमेंट्स में से उनको किसी अभी तक वो कहते हैं कि उनकी नजर उसी तरह ही 6/36 है, मींस 85% ऑफ द आई साइट इज नॉट वर्किंग। सो ये तो बहुत कंसर्न की बात है, तो मैं तो उस पे कंसर्न हूँ। बाकी इंशाल्लाह ताला इमरान खान, देखिए मेरा जो लीडर है वो टफ लीडर है। वो उसने कहा था कि मैं बर्दाश्त कर लूंगा, आप लोग नहीं कर सकोगे। और यहाँ तक कि पूरी दुनिया कह रही है कि जिस तरीके से इमरान खान ऑनरली और एक ग्रेसफुली एक जेल को वो कर रहा है, बर्दाश्त कर रहा है, तो दे आर नोवेयर नियर द स्टैंडर्ड ऑफ इमरान खान जी। अच्छा सर, आप लोग ग्रांट की बात अब कर रहे हैं कि वफाक को ग्रांट देने वाले ड्राफ्ट पर दस्तखत नहीं करेंगे, तो आप इसमें अगर कोई कानूनी रुकावट आ गई या फिर वफाक खुद से आपके हिस्से से पहले पैसे काट ले तो फिर आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि सूबाई हुकूमत बजट रोककर वफाक पर अगर दबाव बढ़ाती तो शायद वो इसको कंसिडर कर लेते, लेकिन अब चूंकि पूरा बजट आप लोगों ने पेश कर दिया है, तो आपको लगता है कि वफाक आपकी डिमांड मानेगा? देखिए, अगर आप मुझसे पूछे तो देखिए, जो वफाक है ना, एक बहुत बड़ा पैसा है जो वफाक से ट्रांसफर होता है केपी की गवर्नमेंट को। तो जो आप कह रही हैं, मैं तो ये पहले दिन से समझ रहा था कि उसका वफाक रोक लेगी। इट इज दैट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो है, जो वो करेंगी तो वो रोक लेगी। उनका मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई फर्क पड़ेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये मेरी एक पर्सनल राय है, जो मैं ये समझता हूँ कि दिस वाज अ फ्यूटाइल। अगर आपको ये चीज करनी थी तो फिर आपको रोक के रखना चाहिए था बजट। देखिए, आप बाज दफा आपको एक ऐसी, क्या कह सकते हैं उसे, ब्लफ कह लें, या ऐसे आपको रिस्क लेना पड़ता है कि जिसमें आप आगे चाहे गिरे या खड़े हो, वो आपने रिस्क लेना होता है। तो मेरे लिहाज से हमें बजट के लिहाज से रोक लेना चाहिए था। अगर हमारी गवर्नमेंट गिर जाती है तो गिरने देते। और राना सनाउल्लाह और वज़ीर आज़म की तरफ से एक जेस्चर दिया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ आए और बातचीत करे, तो आप लोगों को लगता है कि इस दफ़ा अगर कोई आप लोग सीरियस तौर पे अप्रोच हुकूमत करती है, बातचीत होती है, तो कोई रास्ता निकल सकता है? देखिए, मैं अगर आप मुझसे पूछे ना, ये हुकूमत जो है ना, ये सिर्फ गुफ्तार की गाजी है। नंबर 2, मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई फर्क पड़ेगा। जो लेकिन सर, वो क्या कह जो सकते भी हैं, है, जैसे भी रीजंस हैं, लेकिन है, जब तक आप लोग इनके साथ नहीं बैठेंगे तो पार्लियामेंट के बाहर से तो कोई रास्ता नहीं निकलेगा ना। रास्ता तो बातचीत से या फिर जमहूरी अमल में शामिल होने से निकलेगा। पार्लियामेंट, देखिए एक मिनट हट, इसका पार्लियामेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है? क्या पार्लियामेंट में लॉज पास होते हैं, पार्लियामेंट में ये चीजें नहीं होती है। ये चीजें आप
होती हैं ये आपके पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान में होती हैं, जिसका पार्लियामेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ ताल्लुक हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हुमायूं मेमन साहब साथ मौजूद थे। देखते हैं आने वाले वक्त में कुछ तरीके इंसाफ के लिए कुछ आसानियां पैदा होती है और वाकई हुकूमत अगर संजीदा है बातचीत में तो कोई रास्ता निकलता है नहीं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।